إلى حضرة الروح نبينا وحبيبنا وسيدنا ومنجدنا ومرشدنا ومصطفانا وقرة أعيننا وقطعة كبدنا وآخر أيدينا سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والتابع التابعين إلى يوم الدين، خصوصا منهم إلى حضراتنا ساداتنا البدريين واللحديين والحنينيين والخيبريين والتبوكيين والقادسيين والكربليين وسائر الصحابة والصحابيات والقرابة كلهم أجمعين، خصوصا منهم إلى حضرات خلفاء الراشدين المهديين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. اللهم وإلى حضرات أئمة المجتهدين والمصنفين والشارحين والمحشين من نهر الحق يا رب العالمين. اللهم وإلى حضرات بليان بن ملكان أبو العباس الخضر عليه السلام. اللهم وإلى حضرات جان عباس ميمون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم وإلى حضرات قطب الرباني والغوث الصمداني محبوب سبحاني الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. اللهم وإلى حضرات سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. اللهم وإلى حضرتي سلطان الهند غريب نواز خواجة معين الدين چشتي الأجميري ثم سنجري قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر الخيرات مع الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في كل أمورنا خصوصا في مجلسنا وفي شهرنا هذا يا رب العالمين بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. ربنا يسر لنا أمورنا كلها مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وأخرانا يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رسول الله. انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا. എത്രയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, ഉമ്മമാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ വലിയ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അറിവിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിന്റെ
589 ദിവസത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ ശഅബാൻ മാസത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും ഈ മജ്ലിസ് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുവാനും ഈ മജ്ലിസ് കേൾക്കുവാനും പറയുവാനും അവസരവും തൗഫീഖും നൽകിയ പരിശുദ്ധമായ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ വലിയ ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും നീ ദുനിയാവിലും നാളെ ആഖിറത്തിലും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, ഞങ്ങളുടെ സർവ്വ കാര്യങ്ങളിലും നീ ഫത്ഹിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ പടച്ചോനെ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്നവരുണ്ട്, കേൾക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവരൊക്കെ ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, മുറാദുകൾ, ഉദ്ദേശങ്ങൾ, നിയ്യത്തുകൾ പടച്ചോനെ പലരും പറയാറുണ്ട്. അല്ലാഹ് ഒരാളെയും നീ ഖായിബാക്കാതെ ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ആമീനിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ അത്ഭുത ഫലം കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും വലിയ സന്തോഷവും റാഹത്തും എല്ലാവിധ ഖൈറുകളും അല്ലാഹുവേ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ഒരാളെയും നീ ഖായിബാക്കി നീ മടക്കരുതേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പടച്ചോനെ നീ വലിയ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവസാന വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പമാർ, ഞങ്ങളെ ഉമ്മാമമാർ, ഞങ്ങളെ വല്യപ്പ വല്യമ്മമാർ, ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ, അയൽവാസികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, നാട്ടുകാർ, കൂട്ടുകാർ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവര്, സഹായിച്ചവര്, ഭക്ഷണം നൽകിയവര്, തഅല്ലുമിലും തഅലീമിലും ഞങ്ങളെ കൂടെ നിന്നവർ, പഠിച്ചവനെ ഒരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ, ഞങ്ങളെ കൂടെ യാത്രകളിൽ പങ്കെടുത്തവർ, പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുകളിൽ പങ്കെടുത്തവർ, ദുആ ചെയ്യണേ എന്ന് പല സമയത്തും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞവർ അല്ലാഹ്. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ പലരുടെയും ഇന്ന് ഖബറിലാണ്. ജ്യേഷ്ഠ സഹോദര സഹോദരിമാര്, എളാപ്പമാര്, മൂത്തമ്മ മൂത്താപ്പമാർ, മക്കള്, മരുമക്കള്, പേരമക്കള്, അല്ലാഹ്, അയൽവാസികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, നാട്ടുകാർ, കൂട്ടുകാർ, പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ മഹല്ലത്തുകളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർ, അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാഹ് മോശാക്കന്മാര്, അമ്മായിമ്മമാര് മരണപ്പെട്ടവർ, അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാര്, ഭാര്യമാര് മരണപ്പെട്ടവർ, പടച്ചോനെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെല്ലാം ഏതെല്ലാം പള്ളിക്കാട്ടിൽ ഏതെല്ലാം സമയത്ത് വിട പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ യാത്രയാക്കി അവർ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ടോ അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ ബർസഖിയായ ഖബർ ജീവിതത്തിലേക്ക് പടച്ചോനെ ഈ മജ്ലിസിന്റെ വെളിച്ചം നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസിന്റെ ഓരോ മിസ്ലി സവാബൻ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ പടച്ചോനെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുമായി, എന്തെല്ലാം മുറാദുകളുമായി വിങ്ങിപ്പൊട്ടി ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടോ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഇൽമിന്റെ നൂറാനിയത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ നീ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും മനസ്സമാധാനം നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനേ. وببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ശഅബാൻ മാസം നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. ഇന്ന് ശഅബാൻ 1 നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് 1 ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ശഅബാൻ മാസത്തിൽ നാം പ്രത്യേകമായി ദുആ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രാർത്ഥന. റജബിൽ നമ്മൾ ദുആ ചെയ്ത അതേ പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ്. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബിൻ വശഅബാൻ വബല്ലിഗ്നാ റമളാൻ എന്ന ഹദീസിൽ വന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം, ദുആ ചെയ്യണം. റജബ് കഴിഞ്ഞില്ലേ, ഇനി പിന്നെന്തിനാ റജബിൻ വശഅബാൻ എന്ന് പറയുന്നത്? അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ ശഅബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ?
എന്ന് ചില ആളുകൾ സംശയിക്കാറുണ്ട്, ചോദിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഹദീസിൽ വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അത് റജബിലും ഷഅബാനിലും ദ്വാർക്കുമ്പോ നേരത്തെ നമ്മള് റജബിൽ ദുആ ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോഴും ഷഅബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ഹദീസിൽ വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബിൻ വ ശഅബാൻ വബല്ലിഗ്നാ റമളാൻ. അത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ദുആ ചെയ്യുക. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോ നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്: അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബിൻ വ ശഅബാൻ വബല്ലിഗ്നാ റമളാൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ശഅബാൻ വലിയ ബറക്കത്തുള്ള മാസമാണ്. ശഅബാൻ ബഹുമാനമുള്ള മാസമാണ്. ശഅബാൻ വലിയ ഖൈർ അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന മാസമാണ്. സ്വാലിഹീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് തൗബ ചെയ്യൽ പരിശുദ്ധ ശഅബാനിൽ ഗനീമത്തായ വലിയ മാസമാണ്. അല്ലാഹുവിലേക്ക് വഴിപ്പെടൽ ഏറ്റവും വലിയ ത്വാഅത്ത് നടത്തേണ്ട മാസമാണ് ശഅബാൻ. വലിയ ലാഭം മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് കൊയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ ശഅബാൻ. റമളാനിലേക്കുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് പരിശുദ്ധ ശഅബാൻ. വലിയ ഭക്തിയോടുകൂടെ റമളാനിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന റമളാനിൽ ശഅബാനിൽ പണിയെടുത്തവർക്ക് കഴിയുന്ന മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ ശഅബാൻ. അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധ ശഅബാൻ മാസത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശരിയാകാനുണ്ടോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ ശരിപ്പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ അല്ലാഹ് നീ എല്ലാം നേടിത്തരണേ റഹ്മാനെ. എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധ ശഅബാനിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും നീ പരിഹാരം തരണേ അല്ലാഹ്. നോമ്പെടുക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്, അവർക്കൊക്കെ നീ ആഫിയത്ത്, നോമ്പെടുക്കാനുള്ള ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചോനെ, നോമ്പെടുത്താൽ ശാരീരികമായി വേദനകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്, അവർക്കെല്ലാം നീ വേദനകളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത് വലിയ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, അവർക്ക് ഒരുപാട് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധമായ ശഅബാൻ മാസം മുന്നൊരുക്കത്തിന്റെ മാസമാണ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അധികം നോമ്പ് നോറ്റ മാസമാണ്. ജനങ്ങൾ അശ്രദ്ധവാന്മാരായി പോകുന്ന മാസമാണ്. റമളാനിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട നോമ്പിനെ പൂർണ്ണമായി അത് പൂർത്തിയാക്കേണ്ട മാസമാണ്. റമളാനിലേക്ക് ഒരുങ്ങുവാനുള്ള മാസമാണ്. ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. പരിശുദ്ധമായ ശഅബാനില് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് വലിയ അത്ഭുതകരമായ ഉത്തരം, ഇജാബത്ത്, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇജാബത്ത് ലഭിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ ആരും അത് ചെയ്യാതിരിക്കൂല ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതിന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ പറയട്ടെ, ധാരാളമായി പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കേണ്ട മാസമാണ് പരിശുദ്ധ ശഅബാൻ. ധാരാളമായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനകൾ നിർവഹിക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇനിയും ദുആ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ നിർവഹിക്കണം പരിശുദ്ധമായ ശഅബാനിൽ. ശഅബാൻ സ്വലാത്തിന്റെ മാസമാണെന്ന് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുവല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ നിർവഹിക്കണം. നമുക്കറിയുന്ന സ്വലാത്ത് നിർവഹിക്കാം. താജു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം, നാരിയത്തു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം, സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ചൊല്ലാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയുന്ന ഏത് സ്വലാത്തുകളും നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സ്വലാത്തിന്റെ മാസമായ ഈ മാസത്തിനെ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കണം. അല്ലാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ.
അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ മാസത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാം അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യണം. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ധാരാളം നാം പാരായണം ചെയ്യേണ്ട മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ ശഅബാൻ. അതേ, നാം എവിടെയാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഖുർആൻ ഓതേണ്ടത്? പള്ളിയിൽ വെച്ചാണോ അതോ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചാണോ? മദ്രസയിൽ വെച്ചാണോ? മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വെച്ചാണോ? എവിടെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ധാരാളം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത്? എവിടെ വെച്ചാണ്? അതേ, മഹാന്മാരായ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അക്സിറൂ മിനൽ ഖുർആനി ഫീ ബുയൂതികും, അക്സിറൂ മിനൽ ഖുർആനി ഫീ ബുയൂതികും. നിങ്ങൾ ധാരാളം നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിങ്ങൾ ധാരാളം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതണേ. ധാരാളം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതേണ്ടത് എവിടെയാണ്? നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലാണ്. വീട്ടിൽ സമാധാനം വേണോ? വീട്ടിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇന്ന് ഖുർആൻ ഓത്ത് വളരെ കുറവാണ്. ഇനി ഓതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാര് മാത്രമാണ് ഓതുന്നത്. ആണുങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ ഓതാൻ ഒരുപക്ഷേ വീടുകളിൽ സമയം കിട്ടാറില്ല. നീ കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഒരുപക്ഷേ അതാ ഓതാനും അവർ കൂട്ടാക്കാറില്ല. എല്ലാരും അങ്ങനെയാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീട്ടിലിരുന്ന് ഖുർആൻ ഓതുന്നതിൽ ഉമ്മമാരല്ലേ, സഹോദരിമാരാണല്ലോ. അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ധാരാളം ഓതുന്ന സ്ഥലത്ത്, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങുന്നതാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങും. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ സമാധാനം ഇറങ്ങും. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലാഹ് മുസീബത്തുകൾ നീങ്ങിപ്പോകും. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മുസീബത്ത് ഉയർന്നു പോകും. അതേ, വലിയ മനസ്സമാധാനം ലഭിക്കും. ഇന്ന് ചില വീടുകളിൽ മനസ്സമാധാനമില്ലാത്തതിന്റെ കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ടുള്ള പെരുമാറ്റം കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ധാരാളം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഈ പരിശുദ്ധമായ ശഅബാൻ മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഓതണമെന്ന് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാളെ നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള, നാളെ നമ്മെ ആഖിറത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള അഭിവാജ്യ ഘടകമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനോത്ത്. രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു മാധ്യമമാണ്, രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നാളെ ഖുർആൻ വന്നുകൊണ്ട് നാളെ മഹ്ശറിൽ നമ്മുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഹൽ തഅരിഫൂനി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ, നീ എന്നെ അറിയുമോ, നീ എന്നെ അറിയുമോ മനുഷ്യ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് നമ്മൾ പറയും, ഇല്ല, നിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല, എന്നാൽ ഞാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആനാണ്, നീ ഓതിയ പരിശുദ്ധ ഖുർആനാണ് ഞാൻ. അല്ലാഹു എന്നെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കോലത്തിലേക്ക് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ ഓതിയ നീ ദുനിയാവിൽ ഓതിയ പരിശുദ്ധ ഖുർആനാണ് ഞാൻ മോനെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നാളെ വരുമെന്ന് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മുത്തുനബി പറഞ്ഞില്ലേ, അക്സിറൂ മിനൽ ഖുർആൻ, നിങ്ങൾ ധാരാളം ഖുർആൻ ഓതണേ. ഫഇന്നഹു യഅതി യൗമൽ ഖിയാമത്തി ശഫീഅൻ ലിഅസ്ഹാബിഹി.
പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് ധാരാളമായി ഓതിയവന്റെ മുന്നില് അത് ശുപാർശകനായി രക്ഷകന്റെ റോളില് റെക്കമെൻഡേഷൻ ചെയ്യുന്നവനായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നാളെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുമെന്ന് ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ധാരാളം ഖുർആൻ ഓതാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, ധാരാളം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മൾ ഈ മാസത്തിൽ, ശഅബാൻ മാസത്തിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോലെയൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ഓതണേ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹുവാണ് തൗഫീക്ക് തരേണ്ടവൻ. റബ്ബിനോട് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യണം തൗഫീക്കിന് വേണ്ടി, ഇബാദത്തിന് തൗഫീക്കിന് വേണ്ടി. അത് വലിയൊരു സന്തോഷമാണ്. ഇബാദത്തിന് വേണ്ടി തൗഫീക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഇബാദത്തിന് തൗഫീക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സന്തോഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ മാസത്തിൽ നമ്മൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ഓതുക, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ഓദിപ്പിക്കുക. അതിന്റെ ഫലം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് വേറെ കാണും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ സ്വലാത്ത് നിർവഹിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ധാരാളം ഓതുക. അതുപോലെ ഈ മാസത്തിൽ പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നോമ്പുകൾ ഖളാ വീട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഖളാ ആയി പോയ നോമ്പുകൾ, ഉമ്മമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നോമ്പുകൾ നമ്മൾ ഖളാ വീട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഈ മാസത്തിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഉമ്മമാർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ആർത്തവമുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത്, റമദാനിൽ ആർത്തവമുണ്ടായപ്പോ, നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ചിലപ്പോൾ നോമ്പുകൾ ഒരുപക്ഷെ 7 നോമ്പ്, 8 നോമ്പ്, ചില ആളുകൾക്ക് 5 നോമ്പ്, ഇങ്ങനെ പല ആളുകൾക്കും പല വിധേന നോമ്പുകൾ ഖളാ ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവാം. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് രോഗമായിട്ട് ഖളാ ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവാം. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ രോഗമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവർ ആ നോമ്പ് ഖളാ വീട്ടണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ നോമ്പ് അടുത്ത റമദാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ്, അതിനൊക്കെയുള്ള ടൈമാണ് പരിശുദ്ധ ശഅബാൻ. അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ചില ആളുകൾ അതൊന്നും വീട്ടാറില്ല. നിങ്ങൾ നോക്ക്, ചില ആളുകൾ അതൊന്നും വീട്ടാറില്ല. സ്വന്തം ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ശരീരത്തിനും കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിനും വേണ്ടിയോ നോമ്പ് ഖളാ ആക്കിയ ഗർഭിണികൾ ഉണ്ടാവാം. ചില ഗർഭിണികളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം, ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം, നോമ്പ് നോൽക്കരുത് കേട്ടോ. നോമ്പ് നോൽക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഗർഭിണികള് അവരുടെ ശരീരത്തിനും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിനും കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിനും വേണ്ടി, വെറും കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അവർ നോമ്പ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരതിന് ഖളാ വീട്ടുന്നതോടുകൂടെ അതിന്റെ ഫിദിയയും കൊടുക്കണേ. മസ്അല ഉള്ളത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല്, അവരുടെ ശരീരത്തിന് പ്രയാസം അനുഭവിക്കും ആ രൂപത്തിലാണ് അവർ നോമ്പ് ഒഴിവാക്കിയതെങ്കിൽ അവർക്ക് ഖളാ വീട്ടിയാൽ മതി. ആർത്തവമുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ നോമ്പ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് അടുത്ത റമദാന്റെ ഉള്ളിൽ ഖളാ വീട്ടിയാൽ മതി. കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിനും അവരുടെ ശരീരത്തിനും വേണ്ടി നോമ്പ് ഒഴിവാക്കിയവരാണെങ്കിലും അവർ ഖളാ വീട്ടിയാൽ മാത്രം മതിയാകുന്നതാണ്. അതേ, ഖളാ മാത്രം മതി. അതുപോലെ തന്നെ പ്രസവരക്തം പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങള്, അത് റമദാൻ മാസത്തിലാണ് അവർക്ക് അവരുടെ നോമ്പ് പോയത് എങ്കിൽ അടുത്ത റമദാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അത് അവര് ഖളാ വീട്ടണം. അതുപോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ റമദാനില് യാത്രക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഖളാ ആക്കിയ നോമ്പുകൾ ഉണ്ടാവാം. യാത്രക്ക് വേണ്ടി, ഹലാലായ യാത്രക്ക് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ നോമ്പ് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയവരാണെങ്കിൽ അടുത്ത റമദാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ഖളാ വീട്ടണം. അതുപോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾ രോഗം കാരണത്താൽ ഖളാ ആക്കിയവരുണ്ടാവാം. അടുത്ത റമദാൻ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് അവരും അത് ഖളാ വീട്ടണം. അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ശക്തമായ വിശപ്പിന്റെ പേരിലോ ശക്തമായ ദാഹത്തിന്റെ പേരിലോ നോമ്പ് ഖളാ ആക്കിയവരുണ്ടാവാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ശക്തമായ വിശപ്പ്, ശക്തമായ ദാഹം,
ഇനി നോമ്പ് ഇനിയിപ്പോ നോമ്പ് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ നോമ്പ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ എന്റെ ശരീരം ആകെ പ്രയാസപ്പെട്ടു പോകും, എന്റെ ശരീരത്തിന് അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാകും, ഞാൻ ഒരു പക്ഷെ മറിഞ്ഞു കുഴഞ്ഞു വീഴും. അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് നോമ്പ് ഒഴിവാക്കാം. പിന്നെ റമദാനിൽ ആ നോമ്പ് അവർക്ക് മുറിക്കാം, അവിടെ വെച്ച് മുറിക്കാം. പിന്നെ അവൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അടുത്ത റമദാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പായി ആ നോമ്പ് അവന് ഖളാ വീട്ടേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കഠിനമായ ജോലിക്ക് വേണ്ടി നോമ്പൊഴിവാക്കിയവരുണ്ടാവാം. കഠിനമായ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ജോലിയെടുക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അവനിക്കത് മുന്നോട്ട് പോകൂലെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ അതാ ആ ജോലിയുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അവൻ നോമ്പ് മുറിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അവനും അടുത്ത റമദാൻ വരുന്നതിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ആ നോമ്പ് നോറ്റുവിട്ടിയാൽ മതി. നമ്മുടെ നാട്ടില് സ്വഭാവമുണ്ട്, നാളെ എനിക്ക് പണിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റൂല. നാളെ പണിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി നോമ്പ് നോൽക്കണ്ട, എന്തായാലും നോമ്പെടുക്കാൻ കഴിയില്ല, അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് നോൽക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പെൽച്ചക്ക് നീച്ചാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ നോമ്പ് ആദ്യം തന്നെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നാം പെൽച്ചക്ക് നീച്ച അത്താഴം കഴിച്ച് നോമ്പിൽ തുടരണം റമദാനിൽ, എന്നിട്ട് ജോലിക്ക് പോകണം, എന്നിട്ടോ അവർക്ക് പ്രയാസം തോന്നുന്ന സമയത്ത് അവൻ മുറിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ നാളെ എനിക്ക് നോമ്പെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റൂല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോമ്പൊഴിവാക്കിയവര് അടുത്ത റമദാൻ എത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പായിട്ട് അവരത് ഖളാ വീട്ടിയേ മതിയാകൂ. അത് അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്ക് നീട്ടിവെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്ക് അത് നീട്ടിവെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രയാസം അവൻ നേരിടേണ്ടി വരും. അതായത് അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്ക് അത് നീട്ടിവെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനിക്ക് എന്തുണ്ടാകും? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരു കൊല്ലം അതുകൊണ്ട് പിന്തിച്ചു എന്ന നിലക്ക് അവൻ അതിന് ഫിദിയ കൊടുക്കേണ്ടി വരും, ഒരു മുത്ത് അവൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം നോമ്പ് എന്താവണം? നാം നോമ്പ് നോറ്റുവീട്ടണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരൊറ്റ നോമ്പ് നമുക്ക് പാഴായി പോകാൻ പാടില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നോമ്പ് ഉപേക്ഷിച്ച ഗർഭിണികളും മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകളും ഖളാഉം ഫിദിയയും അവർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതായത് കുട്ടിയുടെ കാരണത്തിന് വേണ്ടി നോമ്പ് ഉപേക്ഷിച്ച ഗർഭിണി, അവൾ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നോമ്പ് ഉപേക്ഷിച്ചത് എങ്കിൽ അടുത്ത റമദാൻ വരുന്നതിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് അവൾ നോമ്പ് വീട്ടുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുത്ത് അരി എന്ന നിലക്ക് അവൾ ഫിദിയ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകളും ഖളാ വീട്ടുകയും ഫിദിയ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അവര് നോമ്പൊഴിവാക്കിയാൽ അതേ കുട്ടിക്ക് പാലുണ്ടാവൂല എന്ന നിലക്ക് ചില സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ നോമ്പ് ഒഴിവാക്കാറുണ്ട്. കുട്ടിക്ക് കുഴപ്പം വരും എന്ന നിലക്ക് നോമ്പ് ഒഴിവാക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അടുത്ത റമദാനിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ നോമ്പ് ഖളാ വീട്ടുകയും അതിന് ഫിദിയയും കൊടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. ഒരു മുത്ത് അരിയാണ് അതിന് ഫിദിയ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതുപോലെ തന്നെ ശഅബാൻ മാസത്തില് കഴിഞ്ഞ റമദാനില് വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ പേരിൽ നോമ്പൊഴിവാക്കിയ ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം. വാർദ്ധക്യ അസുഖത്തിന്റെ പേരില് നോമ്പ് നോൽക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം. അവർക്ക് കൊടുത്തു വീട്ടേണ്ട ഫിദിയകൾ അതെല്ലാം കൊടുത്തു വീട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമയം നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇങ്ങനെയെല്ലാം സകാത്ത് കൊടുത്തു വീട്ടുന്ന രൂപത്തിലും സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലും പരിശുദ്ധമായ ശഅബാൻ മാസത്തിനെ നാം വരവേൽക്കണം. അല്ലാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രത്യേകമായി ഒരുപാട് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ശഅബാൻ 1 മുതൽ 15 വരെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം.
എല്ലാ രാവിലും, അതായത് ഇശാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാ ദിവസവും ശഅബാൻ 15 വരെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സൂറത്തുൽ ദുഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്തുണ്ട്. സൂറത്തുൽ ദുഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്തുണ്ടല്ലോ, എല്ലാ ദിവസവും സുന്നത്തായിട്ട് നമ്മോട് ഓതാൻ പറഞ്ഞ സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ദുഖാൻ. ആ സൂറത്തിലെ ആദ്യത്തെ 8 ആയത്തുകൾ, അതായത് വറബ്ബ ആബായിക്കുമുൽ അവ്വലീൻ, 8 ആയത്ത് അവിടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. വറബ്ബ ആബായിക്കുമുൽ അവ്വലീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആയത്ത് വരെ സൂറത്തുൽ ദുഖാൻ ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് മുതൽ വറബ്ബ ആബായിക്കുമുൽ അവ്വലീൻ എന്നുവരെ 8 ആയത്തുകൾ ഒരാൾ സൂറത്തുൽ ദുഖാനിൽ നിന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ശഅബാനിലെ ഓരോ രാവിലും എല്ലാ ദിവസവും 15 തവണ ഒരാൾ ഓതിയാൽ, 15 തവണ ഒരാൾ ഓതിയാൽ, അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്, അത് ഓതിയതിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്പം ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മേലിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം അങ്ങ് ദുആ ചെയ്തു പോയാൽ, ശഅബാൻ 15ന്റെ അന്ന് ഇത് 15 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലേണ്ടത് 30 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലണം. അപ്പോ സൂറത്തുൽ ദുഖാനിന്റെ ആദ്യത്തെ ആയത്ത് മുതൽ 8ാമത്തെ ആയത്ത് വരെ വറബ്ബ ആബായിക്കുമുൽ അവ്വലീൻ എന്ന് പറയുന്ന 8ാമത്തെ ആയത്ത് വരെ എല്ലാ ദിവസവും ഇശാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് 15 തവണ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് 15 തവണ ഒരു ദിവസം ഈ 8 ആയത്ത് ഒരാൾ ഓതിയാൽ, ശഅബാൻ 15ന്റെ അന്ന് ബറാത്തിന്റെ അന്ന് ഒരു 30 തവണയും ഒരാൾ ഓതിയാൽ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് അത്ഭുത ഫലമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? മഹാന്മാര് ഉറപ്പിച്ച് തറപ്പിച്ച് പറയുന്നു, ഉടനെ ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഉടനെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ദുനിയാവിന്റെ വിഷയമാവട്ടെ, ആഖിറത്തിന്റെ വിഷയമാവട്ടെ, ആഖിറത്തിന്റെ വിഷയമാവട്ടെ, ദുനിയാവിന്റെ വിഷയമാവട്ടെ, ഏത് വിഷയം നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും ഉടനെ നമുക്കതുകൊണ്ട് അതാ ഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരില്ലേ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില്? അതേ കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടുന്നവരില്ലേ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില്? അതുപോലെ തന്നെ പാപം ചെയ്തു പോയവരില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരില്ലേ? മക്കളില്ലാത്തവരില്ലേ? രോഗങ്ങളുള്ളവരില്ലേ? എന്തെല്ലാം പ്രയാസ സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളെ കൊണ്ട് വലിയ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ? അവരെല്ലാം ഈ കാര്യമൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വലിയൊരു ഓഫറാണ്. സർവമഹാന്മാരും നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ്. വലിയ വലിയ മഹാന്മാര് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ്. ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ സൂറത്തുൽ ദുഖാൻ 8 ആയത്ത് മാത്രം ഓതിയാൽ മതി. എല്ലാ രാവിലും ശഅബാനിന്റെ 1 മുതൽ 15 വരെ ചെയ്തോളൂ. സൂറത്തുൽ ദുഖാനിന്റെ 8ാമത്തെ ആയത്ത് വരെ വറബ്ബ ആബായിക്കുമുൽ അവ്വലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്ത് വരെ ഒരാൾ 15 പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം ചൊല്ലിയിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മേലിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ഒന്ന് ദുആ ചെയ്തു നോക്ക്. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലാഹു ഫത്ഹ് നൽകും. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലാഹു റാഹത്ത് നൽകും. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു തആല തീർക്കും. നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു പരിഹാരം തരും. അല്ലാഹു നമുക്ക് നല്ല ഇജാബത്ത്, പെട്ടെന്നുള്ള ഇജാബത്ത് നൽകും. നമുക്ക് അല്ലാഹു തആല ഖൈറിന്റെ വഴികൾ കാണിച്ചു തരും കേട്ടോ.
പരിശുദ്ധ ശഅബാൻ വെറുതെയായിട്ട് കാണണ്ട. പരിശുദ്ധ ശഅബാനിൽ അല്ലാഹു തആല നമ്മോട് പണിയെടുത്താൽ അല്ലാഹു തആല നല്ല തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ മാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ കാര്യം എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വെച്ചാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കൊരുപാട് ധാരാളം ഖൈറുകൾ നൽകും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങൾക്കതിന് തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ സർവ്വ അമലുകളും നീ ഖിലാസുള്ള തഖ്വയുള്ള അമലുകളായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനേ. വിവിധങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ മുറാദുകൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഈ പരിശുദ്ധമായ ശഅബാൻ മാസത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് നീ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ ശരിപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ പലതും ശരിയാകാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ മക്കള് പരീക്ഷയെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നല്ല ഉയർന്ന മാർക്ക് ലഭിക്കണം ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് അല്ലാഹ്. അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കലാണ്, എന്റെ കുട്ടിക്ക് മെഡിക്കലാണെന്ന് പറഞ്ഞു പഠിച്ചോനെ നീ ശരിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ തന്നെ ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വളരെ കച്ചവടം പ്രയാസത്തിലാണ്, നല്ല കച്ചവടം ഉണ്ടാകാൻ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അസുഖം മാറാൻ, വീട് പണി റാഹത്തിലായി തുടങ്ങാൻ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി, സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടാനുള്ള, കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കിട്ടാനുള്ള കാശ് കിട്ടാൻ, തരാന്ന് പറഞ്ഞത് തരാൻ, അത് കയ്യിൽ കിട്ടാൻ, ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാകാൻ, ഒരു വീടെന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പലരും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹ്, ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസില്, ഈ പരിശുദ്ധമായ ശഅബാൻ മാസത്തില് ഞങ്ങൾ നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ട് അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിതാ നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ സർവകാര്യങ്ങളും നീ റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാക്കിയിട്ട് അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتوجه إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى. هو الله الذي لا إله إلا هو. يا الله، يا رحمن يا الله، يا رحيم يا الله، يا ملك يا الله، يا قدوس يا الله، يا سلام يا الله، يا مؤمن يا الله، يا مهيمن يا الله، يا عزيز يا الله، يا جبار يا الله، يا متكبر يا الله، يا خالق يا الله، يا بارئ يا الله، يا مصور يا الله، يا غفار يا الله، يا قهار يا الله، يا وهاب يا الله، يا رزاق يا الله، يا فتاح يا الله، يا عليم يا الله، يا قابل يا الله، يا باسط يا الله، يا خافض يا الله، يا رافع يا الله، يا معز يا الله، يا مذل يا الله، يا سميع يا الله، يا بصير يا الله، يا حكم يا الله، يا عدل يا الله، يا لطيف يا الله، يا خبير يا الله، يا حليم يا الله، يا عليم يا الله، يا غفور يا الله، يا شكور يا الله، يا علي يا الله، يا كبير يا الله، يا حفيظ يا الله، يا مقيت يا الله، يا حسيب يا الله، يا جليل يا الله، يا كريم يا الله، يا رقيب يا الله، يا مجيب يا الله، يا واسع يا الله، يا حكيم يا الله، يا ودود يا الله، يا مجيد يا الله، يا باعث يا الله، يا شهيد يا الله، يا حق يا الله،
يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محسن يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا ولي يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سلام قولا من رب الرحيم 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 سلام قولا من ربه رب الرحيم سلام قولا من 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 رب الرحيم എല്ലാവരും കയ്യിൽ ഊതിയിട്ട് മുഖവും ശരീരം ഭാഗം മുഴുവനും തടവുക. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين أرحم الرحمن يا راج سيدايا الملك الجبار يا كرونا واردا يا رحمانه അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് അർച്ചോനേ ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിൽ ആമീൻ പറയുന്ന ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ കാണുന്ന കേൾക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഇതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ആരെല്ലാം ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ എല്ലാവിധ ബറക്കത്തുകളും നൽകണേ അല്ലാഹ് എല്ലാവിധ അഭിവൃദ്ധിയും സലാമത്തുകളും നൽകണേ അല്ലാഹ് പടച്ചോനെ പരിശുദ്ധമായ ശഅബാൻ മാസത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സർവ്വകാര്യങ്ങളിലും നീ ഫത്ഹ് നൽകണേ റഹ്മാനേ എല്ലാവിധ ഖൈറിന്റെ അബവാബുകളും നീ തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ് പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ സർവ്വകാര്യങ്ങളും നീ റാഹത്തിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ
ഒന്നിനും ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രയാസവും നീ നൽകല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, റാഹത്തുള്ള കുടുംബ ജീവിതം നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനമുള്ള ജീവിതം തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ള സർവ്വ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. നിയ്യത്തുകൾ നടത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തീർക്കണേ അല്ലാ. പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നീ ഫത്ഹിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു തരണേ അല്ലാ. പടച്ചോനെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്സത്തുള്ള അഭിമാനമുള്ള സന്തോഷമുള്ള നിമിഷങ്ങൾ തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ ശരിപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും വലിയ ഖൈറുകൾ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇൽമില്ല, തഖ്വയില്ല, ഇഖ്ലാസില്ല, ഭയഭക്തിയില്ല, ഒന്നുമില്ല. ആഖിറുസ്സമാനിന്റെ ചണ്ടി ചവറുകളായി ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ മനസ്സും ശരീരവും സ്വഭാവവും ഞങ്ങളെ പെരുമാറ്റവും നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, സാഹിരീങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. ചതിയന്മാരിൽ നിന്ന്, അസൂയാലുക്കളിൽ നിന്ന്, കണ്ണേറന്മാരിൽ നിന്ന്, കിബറന്മാരിൽ നിന്ന്, അല്ലാഹുവേ, ശത്രുശല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സർവ്വ ബാധ്യതകളും നീ വീട്ടി തരണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാം വീട്ടാനുള്ള ഒരു റാഹത്തുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഒന്നിനും ഞങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ. പടച്ചോനെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങളുള്ള നിമിഷങ്ങൾ തരണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ, ഹാഫിലീങ്ങളിൽ, ആബിദീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. മക്കള് കാരണമായി വിഷമത്തിലാക്കല്ല അല്ലാ. പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനേ. ഇസ്സത്തുള്ള ജീവിതം തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കാനുള്ള വകകൾ നീ തരണേ റഹ്മാനേ. പടച്ചോനെ, ഞങ്ങളെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും നീ കരകയറ്റണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടി തരണേ, ബാധ്യതകളൊക്കെ നീ വീട്ടി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മഈശത്തിനുള്ള വക നീ തന്നെ തരണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഖൈറായ ശമ്പളം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാവിധ ഖൈറുള്ള ബറക്കത്തുള്ള റാഹത്തുള്ള നിമിഷങ്ങൾ പടച്ചോനെ, പരിശുദ്ധ ശഅബാനിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസിൽ ആമീൻ പറയുന്ന ഉമ്മമാര്, സഹോദരിമാര്, അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നീ, മുറാദുകളും നീ നടത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചോനെ, അവസാന വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനേ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله. എല്ലാവരോടും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.